Good morning, students. Today I am going to teach about subject accountancy, chapter 4. Title of the chapter is ledger. So, form session, a problem to solve, question number 11 to 16. So, before starting this topic, so just recall the previous class. Ledger opening entry. So, there are two topics are completed in this in the last class. So now we can see the compound journal entry. Today's topic is compound journal entry. What is a compound journal entry? When a journal entry has more than one debit or more than one credit or both debit and credit, it is known as the compound journal entry. Okay. So first just revise the previous class portion. First one, you can see the format of journal entry. So should be based on single side, should be divided into 5 columns. First column date, second one particulars, third one ledger folio. Ledger folio means only see the page wise. Fourth one debit column, and then fifth one credit column. Rupees. Then another one format, ledger format. So ledger is based on two side, debit side and then credit side. Left hand side debit aspect will be entered, and then right hand side all the credit items will be entered. So ledger should be divided into 8 columns. So debit side 4 column and another 4 columns divided into the credit side. Debit side date, particulars, ledger folio, amount rupees. Then credit side date, particulars, ledger folio, amount rupees. This is a format of journal and a ledger. Now you can go to see the exercise number 11. I will read the question. Students, look at the book, see the question number 11. So question is, give the journal entries for the following transactions and post them to cash account and sales account 2017. August 10, sold goods and check received but not deposited 30,000. August 14, sold goods on credit to Gopi 12,000. August 20, received cash from Gopi 12,000. The question is, the following transactions and post them to the cash and sales account. Cash and sales account. So prepare cash and sales account. So what are the journal entries? The first one, August 10. August 10, 2017, August 10, sold goods on check received but not deposited 30,000. Actually, sold say goods sales பண்ணிருக்காங்க. சேல்ஸ் பண்ணதுக்காக கேஷா ரிசீவ் பண்ணாம செக்கா ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த செக் இமிடியேட்டா பேங்க்ல போயிட்டு டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க. So the entry is cash or bank account. So cash account debtor to என்ன goods வெளியில ஆயிருக்கு, நமக்கு சேல்ஸ் வந்து அவுட் கோயிங் ஆயிருக்கு. So cash is incoming, sales is outgoing. So narration, sold goods and checks received but not deposited. But not என்னது deposit. So அதாவது goods வந்து சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்கப்பா, அதுக்கான அமௌண்ட்டையும் செக்கா ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாங்க, டெபாசிட் பண்ணல. அப்படி சப்போஸ் இன் கேஸ் செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் will be shown in a debit aspect. Okay, so journal entries, cash account debtor to sales account, debit 30,000, the same value represent for credit aspect 30,000. Then sold goods to Gopi on credit rupees 12,000. யாருக்கு விற்கிறாங்க, கோபிக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ கோபி ரிசீவ் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் ஆர் த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்? கோபி இஸ் த பர்சனல் அக்கௌண்ட், isn't it? So what are the rule of accounting rule of personal account? Debit is the receiver and credit is the giver, isn't it? So கோபி அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. சேல்ஸ் பண்ண குட்ஸை கோபி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, கோபி கிட்ட நம்ம சோல் குட்ஸ் ஃபார் கோபி கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்,
சேல்ஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ கோபி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நரேஷன் பீயிங் கிரெடிட் சேல்ஸ். ஸோ டெபிட் சைடில் 12,000 அண்ட் கிரெடிட் காலத்துலேயும் த சேம் வேல்யூ பி என்டர்ட். தென் question number August 20, cash received from Gopi rupees 12,000. Cash received from Gopi 12,000. Okay, cash is incoming. யார்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம்? கோபி கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் நமக்கு உள்ளே வர்றதால நமக்கு அது டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், யார்கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் அவர் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம காமிக்கணும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கோபி அக்கௌண்ட் நரேஷன் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கோபி 12,000 is the debit aspect and same value we represent for credit aspect. So then second step, prepare the ledger account. So name of the account cash account and then sales account. So the first cash account. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இங்கே பாருங்கள், எந்த அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் மிஸ் இல்லையா? ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட், ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்காங்க? 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியில் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் வருது அப்படின்னா லெட்ஜர் போடும்போது அது டெபிட்டில் எழுதணும், டெபிட் சைடில் எழுதணும், நம்ம 2ன்னு எழுதுகிறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆகஸ்ட் 10ல் 2017 ஆகஸ்ட் 10ல் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டு இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 30,000. நெக்ஸ்ட் கோபி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ கோபி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்னா இதில் கேஷ் வந்து அது இன்வால்வ் ஆகலை, அதனால் நம்ம இந்த டேட்டை நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆகஸ்ட் 20ல் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோபி அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ விச் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட்? கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கோபி அக்கௌண்ட். ஜேர்னலில் கோபி அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. அப்போ நம்ம லெட்ஜரில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் எங்கே வரும்னா டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் வரும், டெபிட் சைடில் வரும். டெபிட் சைடில் நம்ம என்னென்னு பண்ணுறோம்? மென்ஷன் பண்ணுறோம், 2ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ 2 கோபி அக்கௌண்ட் 12,000. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது? 42,000 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸு. அப்போ இந்த 42,000 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஸோ கிரெடிட் சைடில் 42,000 இருக்குது. அந்த மேலே கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன எழுதணும்? அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில். ஸோ ஆகஸ்ட் 31 பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். C/D அப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ 42,000. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர் வேல்யூ. இந்த க்ளோசிங் வேல்யூவை ஆகஸ்ட் மந்தோட க்ளோசிங் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் வேல்யூவை நம்ம காமிக்கணும். ஸோ ஆகஸ்ட்டோட ஆஃப்டர் என்னது? ஆகஸ்ட் மந்தோட ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் மந்த்து செப்டம்பர். ஸோ செப்டம்பர் 1. இப்போ நமக்கு கேரி டவுன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு அப்பியர் ஆயிருக்கு. நம்ம அதை ஆப்போசிட் சைடில் டெபிட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் டேட்டில் காமிக்கிறோம். ஸோ ஆகஸ்ட் மந்தோட ஆஃப்டர் மந்த் என்னது? செப்டம்பர் 1 டு பேலன்ஸ் B/D ப்ராட் டவுன். B/Dனா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்னு அர்த்தம். இந்த 40,000 காமிக்கிறோம். தென் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி ஜேர்னலுக்கு வாங்க. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. 2017 ஆகஸ்ட் 10 வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஜேர்னல் என்ட்ரி கேன் ஈஸிலி ப்ரிப்பேர் த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். எதை வச்சு நம்ம லெட்ஜர் போடுறோம்? எதுலேருந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம்? ஜேர்னலில் வச்சு தான் நம்ம லெட்ஜரை போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. தென் செகண்ட் ஒன்று சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். எந்த அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்குங்க? கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதால சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்குங்க? கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து ஜேர்னலில் டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் போடும்போது எங்கே வரும்? எங்கே வரணும்? கிரெடிட்டில் எழுதணும். ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 2017 August 10 by cash account 30,000. So next journal entry, Gobi account debtor to sales account. Gobi account debtor to sales account. நம்ம ledger open பண்ணுறது sales. So kept in your mind by Gobi account. ஏன் by Gobi accountனா ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் போடும்போது அது கிரெடிட் சைடில் வரணும். கிரெடிட் சைடில் நம்ம எழுதும்போது அது என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்? பைன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி கோபி அக்கௌண்ட்டு. ஸோ பை கோபி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கீங்க? 12,000 இங்கே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டை. டெபிட் சைடில் நில் பேலன்ஸு, கிரெடிட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது? இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா 42,000 இருக்குது. ஸோ இந்த 42,000 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. இது நம்ம ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணுறோம்? சேம் வேல்யூ வி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட்.
இந்த டெபிட் சைடில் வில் கம் டு த டெபிட் சைட். இந்த 42,000 மேலே கொண்டு போங்க. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது. ஸோ 2017 August 31st to balance carry down. So in this value is known as difference value, balancing figure value. ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கொண்டு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வந்து காமிக்கிறோம். ஸோ ஆகஸ்ட் மந்தோட ஆஃப்டர் என்னது September 1st. ஸோ கேரி டவுன்றத ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கும் போது ப்ராட் டவுனாக நம்ம என்ன பண்ணோம், சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். கேரி டவுன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸு, ப்ராட் டவுன்னா பிபார்டினா ப்ராட் டவுன். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 42,000. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can go to next problem. Question number 12. Journalize the transactions given below and post them to ledger 2017. October 18 paid trade expenses 1000. October 25 bought postage stamps 100. October 30 commission received 6,000. Same date October again 30 rent paid 4,000. the same dateல commission receive பண்ணிக்கிறாங்க, அதே சமயத்தில் வாடகையும் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, journalize the transactions given below and post them to the ledger. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் journal entries. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன இருக்குங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் என்னது, 2017 October 18 பெய்டு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ். பெய்ட் அப்படின்னா கேஷ்னு அர்த்தம். ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட். வாட் ஆர் த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் நாமினல் அக்கௌண்ட்? அக்கௌண்டிங் ரூல் என்னது நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு, ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் will be shown in the debit aspect, all the income and gain will be shown in the credit aspect. So trade expenses is the one of the expenses. அப்போ நாமினல் அக்கௌண்ட் இல்லையா? ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே டெபிட்டில் ஷோன் ஆகும் அக்கௌண்டிங் ரூலே நமக்கு சொல்லுது. அதனால் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பாருங்கள், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நரேஷன் பெய்டு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ 1000 rupees டெபிட் காலத்துலேயும் அதே சேம் வேல்யூ கிரெடிட் காலத்தையும் நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் October 25 பாட் போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸ். ஸ்டாம்பில் நம்ம என்ன பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாம்பில் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ பாட் அப்படின்றது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டாம்ப். நம்ம போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாம்பை 100 rupees நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் October 25. ஓகே, அப்போ வாங்கியிருக்கோம்ல, நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸ் வருதா, என்ன வெளியில் போயிருக்கோம், கேஷ் வெளியில் போயிருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி, ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட். அதாவது போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் கூட நீங்கள் போடலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் தானே. அதனால் ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு நம்ம என்ன கொடுத்து வாங்கியிருப்போம், பாட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருப்போம். ஸோ கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங், அதனால் அது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் நமக்கு காமிக்குது. ஸோ பாட் போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்ஸ் 100 rupees டெபிட் காலத்தில் நம்ம எழுதுகிறோம், அதே சேம் வேல்யூவை கிரெடிட் காலத்தில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் October 30 கமிஷன் ரிசீவ்டு 6,000. ஃபஸ்ட்டு கமிஷனு ரிசீவ்டு 6,000. ஸோ அடுத்த ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னவா நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு கேஷ். எதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், கமிஷனாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கமிஷன் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் 6,000 டெபிட் காலம் அண்ட் சேம் வேல்யூ we enter into the credit column 6,000. Narration commission received. Then October 30 rent paid rupees 4,000. கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ரெண்ட்டு, சேலரி, வேஜஸ் இந்த 3 வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் தான் இதை காமிக்கணும். ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பெய்டுன்றது நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் கேஷ். அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் October 30 rent account debtor to cash account. So rent paid. Narration rent paid. Narration, what do you mean narration? The explanation of the transaction. So 4,000 the same value represent for credit aspect. Then next step, prepare the ledger account. ஓகேங்களா? என்ன லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், இங்கே பாருங்கள், ஜேர்னல் பாருங்கள், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ இங்கே என்ன வரணும், ஆக்சுவலி நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, கொஷின் பாருங்களேன், கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, போஸ்ட் தெம் டு லெட்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர் நம்ம தயாரிக்கும் போது இங்கே என்னென்னலாம் வருதுன்னு நம்ம ஜேர்னலில் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு டூ என்ட்ரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸும் எடுத்துக்கிறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம், அடுத்து ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கமிஷன் ரிசீவ்டு எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு. ஸோ இது கேஷ் நமக்கு ரிப்பீட்டேஷனாக வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கேஷ் எதெல்லாம் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகுது பாருங்கள், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது கேஷ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட்
ரிமைனிங் என்ட்ரினா இருக்கு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. இந்த ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டெபிட் சைடில் இருக்குது. லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட் சைடில் வரணும். கிரெடிட் சைடில் வரும்போது நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம், பை இன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ பை ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் 1000 rupees. Next, stationery account debtor to cash account. So cash account is kept in your mind by stationery account. ஏன் by stationery account வருதுங்க, postage and stamps தானே stationery. ஆக்சுவலி டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஜேர்னலில். லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும். கிரெடிட் சைடில் வரதால் நம்ம பைன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, 100 rupees. நெக்ஸ்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட். கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு கிரெடிட்டில் இருக்குது ஜேர்னலில். லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட் சைடில் போடுறோம். டெபிட் சைடில் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணோம், ஸ்டார்டிங்கு 2ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 2 கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் 6000. நெக்ஸ்ட், ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டு. ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்க ஜேர்னலில் லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் போடுறோம். கிரெடிட் சைடில் ஸ்டார்டிங் வந்து பைன்னு எழுதுகிறோம். ஸோ பை ரெண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு, இப்போது நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட் சைடும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது, சாரி டெபிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குங்க, 6000 இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது, 5100 rupees தான் இருக்குது. அப்போ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு வேல்யூ கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 6000 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. டெபிட் சைடில் தான் ஹையஸ்ட் இருக்குது. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூவை ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஓகேங்களா. இப்போ த கான்செப்ட் இஸ் டிரெக்ட் ஃப்ரம் லோயஸ்ட் வேல்யூ ஃப்ரம் த highest value. Lowest value எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு இங்கே 5100 இருக்குது. highest value 6000. So that 6000 minus 5100 we get 900. So 900 means what, balance, the difference value அர்த்தம். This is the end of the month October 31st by balance carry down. C bar D means carry down means closing balance எவ்வளோ இருக்கு 900. இந்த மந்தோட அக்டோபர் 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் பேலன்ஸை ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ஷோன் பண்ணி காமிக்கணும். ஓகேங்களா. ஆப்போசிட் சைடில் இப்போ கிரெடிட் சைடில் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்திருக்குன்னா அவனோட ஆப்போசிட் டெபிட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் டேட்டு. ஸோ ஆஃப்டர் அக்டோபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா November 1st டு பேலன்ஸ் பி பார் டி ப்ராட் டவுன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 900. நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் என்ன வருது, ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது. ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். என்ன என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு, என்ன என்ட்ரிமா, 2017 அக்டோபர் 18 பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதால அதை கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ அப்போ டெபிட் சைடில் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1000 rupees. கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ். ஸோ 1000 rupees நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹையஸ்ட் வேல்யூன்றதால இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஈக்குவலாக அதை காமிச்சிக்கிறோம். 1000ன்றதை டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட் சைட்லையும் இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். இப்போ கிரெடிட் சைடில் 1000 மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க, அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் October 31st 2017 October 31st பை பேலன்ஸ் சி பார் டி. சி பார் டினா கேரி டவுன் திஸ் க்ளோசிங் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குங்க, 1000 இருக்குது. ஓகேங்களா. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ஷோன் பண்ணி காமிக்கணும். ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த் என்னென்னா November 1st டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 1000 rupees. தென் another one name of the accountல stationery, that is a postage stamps. ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது இங்கே ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட். தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 100 rupees. ஸோ கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ் த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 100 rupees நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். 100 rupees கிரெடிட் சைடில் கொண்டு போங்க. மேலே எழுதுறீங்கன்னா அது என்னது, அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன், இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ B.F பேலன்சிங் ஃபிகர். எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 100 rupees. ஸோ இந்திஸ் மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கணும். அப்போ அக்டோபரோட நெக்ஸ்ட் மந்த் என்னென்னா ஆஃப்டர் நவம்பரு. ஸோ November 1st டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ 100 rupees. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கமிஷன் ரிசீவ்ட். கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் இல்லையா. அப்போ கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் வரணும். என்ன வரணும், பை கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் ரிமைனிங் இருக்குது. கேஷ் அக்கௌண்ட் ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும். கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஸ்டார்டிங் என்னென்னு எழுதுவோம், பை அப்படின்னு எழுதுவோம். ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 6000. டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நில் பேலன்ஸ், நோ வேல்யூ இல்லைங்களா, நில் பேலன்ஸ்.
அப்போது the highest value எங்கே வந்திருக்கு நமக்கு கிரெடிட் சைடில் அப்பியர் ஆயிருக்கு 6000. the same value the highest value represent for both side debit and credit side. the debit side பாருங்கள் will come to the debit side. the 6000 மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு என்ன நேம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். October 31st 2017 to balance carry down means C bar D. this is a closing balance 6000. this is a difference value. ஸோ இந்த October 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக ஷோன் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ October ஆஃப்டர் மந்த் November 1st by balance brought down 6000. this is a opening value for next month. The last one ledger, name of the account is rent account. So what are the journal entry? Rent account debtor to cash account, isn't it? So rent account நம்ம open பண்ணுறதில்ல, that account is kept in your mind. Rent account debtor to cash account, isn't it? Rent account is kept in your mind. Remaining entry to cash account 4000. ஓகேங்களா? 2017 October 30 to cash account 4000. Credit side ல nil balance. The same value represent for debit and credit side 4000 4000. ஸோ 4000 மேலே கொண்டு போங்க கிரெடிட் சைடில். அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும் அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் 2017 October 31st by balance carry down 6000. this is a difference value. ஸோ 6000 வந்து அந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்குது. அதனுடைய ஆப்போசிட்ஸில் கொண்டு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம காமிக்கணும். அக்டோபருடைய ஆஃப்டர் மந்த் November 1st to balance brought down. this is a opening balance 4000. Then question number 13. Journalize the following transactions and prepare ledger account. 2015 February 1st sold goods for cash 5000. February 2nd purchased goods from Kumar on credit 4000. February 5th sold goods to Prabhu on credit 8000. 12 received cash from Prabhu 1200. Prabhu கிட்ட இருந்து 1200 நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் கேஷா. 20 paid to Kumar 2000. 25 paid salary 5000. So question is prepare the ledger account. ஓகேங்களா? ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு லெட்ஜர் நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டுட்டு டேட் பர்டிகுலர்ஸ் லெட்ஜர் ஃபோலியோ டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ருபீஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 2015 February 1st டேட் காலத்தை 2015 February 1st எழுதிக்கணும். சோல் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ், அதாவது நமக்கு பணம் தேவைப்படுது, அதனால் பொருள் நம்ம விற்கிறோம். பொருளை விற்கிறதால நமக்கு கேஷ் இன்கமிங்காக வருது, சேல்ஸ் அவுட் கோயிங்காக போகுது. வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், நரேஷன் கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 5000 இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைட்லையும் டெபிட் சைட்லையும் அதை சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் காலம். டெபிட் காலத்தில் 5000, கிரெடிட் காலத்தில் 5000 எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு February 2 பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் குமார் ஆன் கிரெடிட். பொருளை குமார் கிட்ட கடனுக்கு வாங்குகிறோம். என்ன வாங்குகிறோம்? என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? குமார் கிட்ட கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். இமீடியட்டாக நம்ம கேஷ் பே பண்ணலை. என்னென்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு? ஐ வில் பே லேட்டர் டு தெம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பிறகு நான் உங்களுக்கு பே பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட் எனக்கு குட்ஸை கடனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ நமக்கு என்ன உள்ளே வருது? பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். யார்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? குமார் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு குமார் அக்கௌண்ட் 2015 February 2 டேட் காலத்தில் 2015 February 2 சரிங்களா? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு குமார் அக்கௌண்ட், நரேஷன் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் குமார் 4000. டெபிட் காலத்துலையும் சேம் வேல்யூ வில் பி என்டர் இன் டு த கிரெடிட் காலம். தென் 5th February 5 sold goods to Prabhu on credit 8000. பிரபு கிட்ட கடனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம். யார் ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க? பிரபு. ஸோ பிரபு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் என்ன வரணும்? பிரபு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இது வந்து நமக்கு கடனுக்கு தான் விற்பனை பண்ணுறோம். அதனால் இதுக்கு நரேஷன் என்ன எழுதணும்? கிரெடிட் சேல்ஸ் டு பிரபு. எவ்வளோ இருக்குங்க? 8000. எவ்வளோ இருக்கு? 8000. இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் 8000 will be enter into the debit and credit column also. Next பாருங்க 12 February 12 received cash from Prabhu 1200. நம்ம பிரபு கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிரபுக்கு விற்றதில் அவர்கிட்ட கேஷை 8000 நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சோல் குட்ஸ் டு பிரபு ஆன் கிரெடிட் 8000 வேல்யூ உள்ள பொருளை பிரபுக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம். கடனுக்கு தான் விற்பனை பண்ணுறோம், கேஷ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணலை. ஓகேங்களா? அப்போ குட்ஸை யார் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க? பிரபு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு சேல்ஸ். அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பிரபு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 8000. ஸோ பீயிங் கிரெடிட் சேல்ஸ். தென் 12th entry ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் பிரபு. இப்போ பிரபுக்கு 8000 நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா? அதில் பிரபுக்கிட்ட நம்ம எவ்வளோ வாங்குகிறோம்? 1200 தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ யார்கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம்? பிரபு கிட்டேருந்து. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு
பிரபு அக்கௌண்ட் என்ன வரணும் ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பிரபு அக்கௌண்ட் 1200. நரேஷன்ஸ் என்ன எழுதணும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு கேஷ் ரிசீவ்டு யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் பிரபு கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் 20 பெய்ட் டு குமார் 2000 பெய்டுனா கேஷ்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ குமார் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் குமார் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 20 இங்கே பாருங்கள் 20 January 20 குமார் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நரேஷன் கேஷ் பெய்ட் டு குமார் பெய்ட் ஃபார் குமார் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது 2000 டெபிட் காலத்துலேயும் 2000 the same value represent for credit column. Then last one date February 25 paid salary rupees 5000. ஸோ சேலரி ரெண்ட் வேஜஸ்லாம் வந்து நம்ம டெபிட்டில் தான் என்ன பண்ணணும் ஷோன் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 25th February 25th சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நரேஷன் சேலரி பெய்ட் ஓகேங்களா. என்ன எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் சம்பளம் 3000. ஸோ 3000 இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் த சேம் வேல்யூ we enter into the credit aspect. Then go to next prepare the ledger account. என்னென்ன லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஹவ் டு கிரியேட் த நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் ஆர் லிஸ்ட் ஆஃப் த லெட்ஜர் ஃபஸ்ட்டு 2 இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும். என்ன வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க. தென் செகண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 4th one குமார் அக்கௌண்ட் அண்ட் 5th one பிரபு அக்கௌண்ட். சேல்ஸ் நம்ம மறுபடியும் எழுதக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு லெட்ஜர் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் கேஷும் வராது. அடுத்து என்ன வரணும் பிரபு நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து குமார் அக்கௌண்ட்டு கேஷ் வராது சேலரி அக்கௌண்ட் வரும் கேஷ் வராது. அப்போது நம்ம என்னென்ன அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஜேர்னலில் பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது 5000 இருக்குது. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற லெட்ஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் என்னது கேஷ் தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ 2015 February 1st to சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்க 5000 ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஜேர்னல் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜேர்னல் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு குமார் அக்கௌண்ட். இது நமக்கு கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை அதனால் நம்ம இந்த என்ட்ரியை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது பிரபு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இதுவும் நமக்கு வராது. 12th பாருங்களேன் February 12 கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பிரபு அக்கௌண்ட் இதில் நமக்கு கேஷ் இன்வால்வ் ஆகுது. கேஷ் இன்வால்வ் ஆகல மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஜேர்னலை எடுத்துக்கணும் இல்லைனா அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா February 12 கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பிரபு அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு பிரபு அக்கௌண்ட் 1200 இது இருக்குது பாருங்கள் பிரபு அக்கௌண்ட் 1200. ஸோ அடுத்த ஜேர்னல் என்ட்ரி 20 பாருங்கள் February 20 குமார் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை குமார் அக்கௌண்ட் ஏன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி டெபிட்டில் இருக்குது லெட்ஜர் போடும்போது அதை கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் கொண்டு வரும் லெட்ஜரில் ஸ்டார்டிங்கில் பைன்னு எழுதணும். ஸோ பை குமார் அக்கௌண்ட் 2000. அடுத்து பாருங்கள் சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை சேலரி அக்கௌண்ட் 1000 இருக்கா பை சேலரி அக்கௌண்ட் 1000. ஓகே இப்போ நம்ம கேஷ் எந்தெந்த டேட்டில் நமக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு எந்தெந்த இதில் நமக்கு பே பண்ணியிருக்கோன்றதை நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு எவ்வளோ பேலன்ஸ் நமக்கு வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா. ஸோ வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். டெபிட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6200 இருக்குது பட் கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது 5000 மட்டும்தான் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது 5000 தான் இருக்குது. அப்போது லோயஸ்ட் வேல்யூ எது வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணுறோம். ஹையஸ்ட் வேல்யூ 6200 மைனஸ் 5000 we get 1200. this is a difference value. இது நம்ம என்னென்னு எழுதுகிறோம் அந்த மந்தோட கடைசியில் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம். இது February 28 days இல்லைங்களா அதனால் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ பேலன்சிங் ஃபிகர். ஸோ அந்த மந்தோட கடைசி வேல்யூவை கொண்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம என்னென்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். ஸோ February ஆஃப்டர் என்னது March 1 டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 1200 ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இதோட இந்த அக்கௌண்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் த லெட்ஜரில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வருது. இப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கா நம்ம என்ன லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்.
லெட்ஜர்னாலே இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் லெட்ஜர்னு சொல்கிறோம். ஸோ போஸ்டிங் போடுறோம் எடுத்து இல்லைங்களா. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 1000 பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 5000. இங்கே பாருங்கள், February 1st பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 5000. அடுத்தது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். இதில் நமக்கு சேல்ஸ் வரல, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணல, இந்த என்ட்ரியை February 2nd என்ட்ரி லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். தென் 5th February 5th பிரபு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் சேல்ஸ்ன்ற வார்த்தை நமக்கு வருது. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். என்ன வரணும், ரிமைனிங் பை பிரபு அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 8000 இருக்குது. சரிங்களா. அடுத்து பாருங்கள், சேல்ஸ் வேறு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், எங்கேயுமே இல்லை. அவ்வளோதான், நம்ம இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் கம்பேர் பண்ணுறோம். டெபிட் சைடில் நீல் பேலன்ஸு ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு என்ட்ரியுமே நம்ம என்ட்ரு பண்ணல, அப்போ பிளாங்காகவே இருக்கும். க்ரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நமக்கு என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம், 5000 ஒரு 8000 13,000. இந்த 13,000 நம்ம ரெண்டு பக்கமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவலாக. சரிங்களா. டெபிட் சைடும் 13,000, கிரெடிட் சைட்லையும் டோட்டல் வேல்யூ 13,000. சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். ஓகேங்களா. இப்போ வில் கம் டு த டெபிட் சைட். இந்த 13,000 மேலே கொண்டு போய் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். ருபீஸ் காலத்தில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டை என்ட்ரு பண்ணுங்கள். 2015 February 28. இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ். த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வித்தின் ஏ ப்ராக்கெட்டில் B.F. ஓகேங்களா. டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம பேலன்சிங் ஃபிகர்னு சொல்கிறோம். எவ்வளோ இருக்குது, 13,000. ஆஃப்டர் February March 1st ஆப்போசிட்டில் கொண்டு வாங்க. டெபிட் சைடில் நம்ம கேரி டவுன் வந்திருக்கு, கிரெடிட் சைடில் ப்ராட் டவுன் பண்ணி காமிக்கணும். டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 13,000. நெக்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெட்ஜர் எந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் என்ட்ரியை லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணும்போது ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் ரிமைனிங் என்ட்ரி வரும். ஜேர்னலில் கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் எங்கே போடணும், டெபிட் சைடில் போடணும். இப்போ டெபிட் சைடில் எழுதும்போது ஸ்டார்டிங் 2ன்னு எழுதணும், கிரெடிட் சைடில் ஸ்டார்டிங்கில் பைன்னு எடுத்து எழுதணும். நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் பர்ச்சேஸ் கிடையாது. தென் செகண்ட் ஒன் February 2nd பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம், அதனால் தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் ஏ மைண்ட். அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்கு, டு குமார் பாருங்கள், டு குமார் இருக்கா. ஏன் டு குமார் இருக்குன்னா, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் ஏ மைண்ட் டு குமார் அக்கௌண்ட். ஜேர்னலில் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது அங்கே கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா எங்கே வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன், டெபிட்டில். ஸோ டெபிட்டில் வந்து 2 நம்ம என்டர் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்கில், அதனால் டு குமார் அக்கௌண்ட் 4000. ஓகேங்களா. அடுத்தது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், பிரபு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் வரல. 12 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரபு அக்கௌண்ட், இதுலேயும் பர்ச்சேஸ் இல்லை. தென் 20th குமார் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், இதுலேயும் பர்ச்சேஸ்ன்ற வார்த்தை இல்லை. 25லையும் பர்ச்சேஸ்ன்ற வேர்டு இல்லை. அப்போது ஒரே ஒரு இதில் மட்டும்தான் நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வருது. இப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எங்கே வருது, டு குமார் அக்கௌண்ட். 2015 February 2nd குமார் அக்கௌண்ட் 4000 தான் இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸு. ஸோ இந்த 4000 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. எங்கே வருது, டெபிட் சைடில் இருக்குது. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக 4000 போட்டிருக்கோம். கிரெடிட் சைடில் இந்த 4000 மேலே கொண்டு போயிட்டு அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. 2015 February 28 இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன். திஸ் இஸ் ஏ பேலன்சிங் ஃபிகர். ஸோ இது நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வந்து பிகினிங்கை வேல்யூவாக நம்ம ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ கிரெடிட் சைட்லேருந்து நம்ம எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் March 1st, அதாவது February ஆஃப்டர் மந்த் என்னென்னா March 1st டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 4000. நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து குமார் அக்கௌண்ட் வருது. அதே மாதிரி குமார்ன்ற வார்த்தை எங்கே வருதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், இதில் குமார்ன்ற நேம் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகலை, அதனால் லெஃப்ட் வித் திஸ் என்ட்ரி அந்த லெஃப்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. தென் செகண்ட் பாருங்கள், February 2 பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு குமார் அக்கௌண்ட். ஸோ குமார் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 4000. இருக்கான்னு பாருங்கள், இருக்கா, பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 4000. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு குமார்ன்ற வார்த்தை எங்கேயாவது வருதுன்னு பார்ப்போம். ஜேர்னலில் 5th இல்லை, 12th என்ட்ரிலும் இல்லை பாருங்கள், நேம் இல்லை. 20 பாருங்கள், February 20 குமார் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். குமாருக்கு நம்ம கேஷ் பே பண்ணியிருக்கோம். கேஷ் பே டு
குமார் இல்லைங்களா. ஸோ குமார் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் குமார் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ குமார் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதில்ல, அவரோட அக்கௌண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் என்ட்ரி டூ கேஷ் அக்கௌண்ட். இந்த டூ கேஷ் அக்கௌண்ட்ன்றது ஆல்ரெடி கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கிறதுல நம்ம டூன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இது லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட்டில் போடுவோம். டெபிட்டில் போடும்போது ஸ்டார்டிங் என்னென்னு எழுதுவோம், டூன்னு எழுதுவோம். அப்போ டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 2000. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான். இப்படி கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேரிங் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். Credit side is the highest value 4000. The same value represent for both side 4000 4000. ஓகேங்களா, ஈக்குவலாக அமௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ லோயஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குங்க, டெபிட் சைடில் 2000 இருக்குது. ஸோ தட் 4000 minus 2000 we get 2000. ஸோ this value is known as closing balance. ஸோ February 28 to balance carried on, balancing figure value 2000. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ February 28. ஸோ இது அதனோட March 1st. February ஆஃப்டர் என்னது, Februaryக்கு அப்புறம் என்ன மந்த் வருது, மார்ச். ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூன் போது மார்ச் எடுத்துக்கிறோம். March 1st டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும், 2000. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பிரபு அக்கௌண்ட். இப்போ பிரபு அக்கௌண்ட் எங்கெல்லாம் வராருன்னு பார்க்கணும். பிரபு அக்கௌண்ட் எங்கே வருது பாருங்கள், ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள், கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், இதில் வரல பிரபுன்ற நேம். ஸோ லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க இந்த டேட்டில் வரத. செகண்ட் டேட்லேயும் பிரபுன்ற நேம் இல்லை. ஃபிஃப்த்தில் பாருங்கள், பிரபு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், பிரபு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போது பிரபு அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்னு எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜேர்னலில் பாருங்கள், கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பிரபு அக்கௌண்ட். ஸோ பிரபு அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட் ஒன்று டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, செகண்ட் ஒன்று என்ன வரணும், வரணும் பிரபு அக்கௌண்ட் by cash account. First account 2 sales account 8000. Next February 12 by cash account 1200. ஓகேங்களா. டெபிட் சைடில் 8000 ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஹையஸ்ட் வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணும்போது we get எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கிது, 1200. அதாவது 8000 1200 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 6800. So in this difference value is known as closing balance of the February month. So February 28 2015 by balance carried down 6800. In this value will be shown in the next month ஓட ஓப்பனிங் வேல்யூவை நம்ம காமிக்கணும். ஷோன் பண்ணி காமிக்கும் போது February ஆஃப்டர் மார்ச். ஸோ மார்ச் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா to balance brought down 6800. நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் சேலரி அக்கௌண்ட். ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட், ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். February 20 2015 எவ்வளோ இருக்குங்க, 3000 இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைடில் நீல் பேலன்ஸ், இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 3000. இந்த 3000 கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் கிரெடிட் சைடில் மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும் நம்ம, February 28 2015 அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம இதை காமிக்கணும். டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் வித் இன் ப்ராக்கெட்டில் B.F. B.F மீன்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகேங்களா. இந்த வேல்யூவை ஆப்போசிட் சைடில் ஓப்பனிங் வேல்யூ நம்ம எடுத்து வந்து காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட் மந்தோட. ஸோ February ஆஃப்டர் March 1st டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 3000. ஓகேவா. Next question number 14. Enter the following transactions in the books of Ganeshan and post them into ledger 2017. October 1st started business with cash 25,000. October 5 deposited into bank 12,500. October 10 purchased furniture and payment by check 2,000. October 15 goods purchased for cash 5,000. October 19 sold goods to Vasu on credit 4,000. October 22 goods worth 500 taken for personal use. So first journal entry இங்கே பாருங்க 2017 October 1st. அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும், இந்த புக்ஸ் ஆஃப் கணேசன் journal entries எழுதி date particulars ledger folio debit credit rupees. So 2017 October 1st ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். கணேஷ் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. கணேஷ்ன்றது நேமு, இண்டிவிஜுவல் நேம்ன்றது அதை பர்சனல் அக்கௌண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட், டெபிட் இஸ் த ரிசீவர், கிரெடிட் இஸ் த கிவர். இப்போ நமக்கு என்ன ரிசீவ் ஆகுது, கேஷ். ஹூ இஸ் த கான்ட்ரிபியூட்டர், ஹூ இஸ் த கிவர், கணேஷ். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு
கணேஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இல்லையா. அப்போ நமக்கு கேஷ் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கணேஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 25,000 டெபிட் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம். இந்த சேம் வேல்யூ will be entered into the credit column. Narration, business started with cash. October 5 deposited into bank. கேஷ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் போயிட்டு டெபாசிட் பண்ணுறோம். அப்போ எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா பேங்க்கில் போய் சேவ் ஆகுது, நமக்கு கேஷ் அவுட் கோயிங் ஆகுது. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 12,500 டெபிட் காலத்துலையும் the same value be entered into the credit column. Narration, deposited into bank. Then 10th October 10 purchase furniture and payment by check. ஃபர்னிச்சர்னா மரப்பொருள் வாங்குகிறோம், என்ன கொடுத்து வாங்குகிறோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செக்கு கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஓகேங்களா. செக்குன்னு வந்து நம்ம பேங்க்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்போ நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, ஃபர்னிச்சர் உள்ளே வருது. செக்கு கொடுத்தாலும் அதுக்கான அமௌண்ட்டை நம்ம எங்கே போய் நமக்கு இருந்து எடுத்துப்பாங்க, வித்ரா பண்ணிப்பா எடுத்துப்பாங்க, அதை பேங்க்லேருந்து நம்ம அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ என்ன என்ட்ரி வரணும், அதுக்கு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டு டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஏன் பேங்க்குன்னு மென்ஷன் பண்ணோம்னா செக்கு இது வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ் பேப்பர் தான், ஆனால் வேல்யூபிள் பேப்பர். இந்த பேப்பரை நம்ம எங்கே போயிட்டு மணியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணால் தான் நமக்கு மணி கிரெடிட் ஆகும். அதனால் நம்ம அந்த செக்கை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், பேங்க் ரிலேட்டடாக தான் நம்ம பேங்க்குன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா. ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 2,000. ஸோ ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு பை செக்கு கொடுத்து ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் 15th October 15 குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் கேஷ். பொருள் வாங்கியிருக்கோம், கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு, கேஷ் அவுட் கோயிங்காக இருக்குது. அதனால் உள்ளே வந்தாலும் அந்த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்லையும் அவுட் கோயிங் ஆனதால் கேஷை கிரெடிட்லையும் வச்சுக்கிறோம். ஸோ வாட் ஆர் தி ஜர்னல் என்ட்ரி, 15th October 15 பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் பர்ச்சேசஸ் 5,000. 19 சோல் குட்ஸ் டு வாசு ஆன் கிரெடிட் 4,000. வாசுக்கு கடனுக்கு விற்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ வாசு என்ன பண்ணுறாரு, குட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஆனால் பட் நரேஷன் கிரெடிட் சேல்ஸ்னு எழுதுகிறோம். வாசு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், கிரெடிட் சேல்ஸ் டு வாசு 4,000. தென் 22 குட்ஸ் ஒர்த் 500 டேக்கன் ஃபார் பர்சனல் யூஸ். இல்லைங்களா. அதாவது 500 ஒர்த்து உள்ள பொருள் நம்ம என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக நம்ம எடுத்துக்கணும். பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னாலே ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு என்ன வரணும், கேஷ். அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்சனல் யூஸ்னாலே ட்ராயிங் தான் டெபிட்டில் எழுதணும். இதே ஆஃபீஸ் யூஸ் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் எழுதணும். ஸோ ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், 500 டெபிட் காலத்துலையும் 500 கிரெடிட் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். நரேஷன் குட்ஸ் ஒர்த் ₹500 டேக்கன் ஃபார் பர்சனல் யூஸ். 500 ரூபாய் வேல்யூ உள்ள ஒரு பொருளை நம்ம தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக நம்ம எடுத்துருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி கேன் ப்ரிப்பேர் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரிப்பேர் த லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர். ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம எவ்வளோ இருந்தாலும் முதல்ல என்ன பண்ணணும், கேஷ் ஃபஸ்ட்டு 2 என்ட்ரி நம்ம காமிச்சிக்கணும். கேஷ் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இங்கே பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு 2 என்ட்ரி எடுத்துக்க லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் கேஷும் கேபிட்டலும் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து என்ன வரணும், பேங்க்கு. திரும்ப கேஷ் வந்து நான் எடுத்துக்கூடாது. தேர்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர் வந்து பேங்க். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு, கணேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் செகண்டு, பேங்க் அக்கௌண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் தேர்டு. அண்ட் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டு ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டு. அடுத்து பேங்க் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணி வச்சாங்க, ஓப்பன் பண்ணிக்கோமா, பேங்க் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு, செகண்டு கணேஷன் கேபிட்டல், தேர்ட் வந்து பேங்க்கு. கேஷ் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணுறோம், அகைன் திருப்பி ரிப்பீட் வரதால. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், பேங்க் ரிப்பீட்டேஷன் வரதால விட்டுடுறோம் அதை. அடுத்து ஃபிஃப்த்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு, கேஷ் நம்ம ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, அதையும் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். சிக்ஸ்த்து வாஸ் அக்கௌண்ட்டு, செவன்த்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, எயித்து ஒன்று லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் ட்ராயிங் அக்கௌண்ட்டு வரணும். பர்ச்சேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அப்போ எத்தனை அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், 8 அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இப்போ நம்ம எதெல்லாம் கேஷ் வருதுன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு சென்டரில் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் லெட்ஜர் என்னது, கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், October 1, 2017 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கணேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 25,000. நம்ம என்ன லெட்ஜர் போட போகிறோம், கேஷ். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி கணேஷன் கேபிட்டல். ஸோ இது டெபிட். இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்க ஜேர்னலில் லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட்டில் வரும். ஸோ டெபிட் டு கணேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் October 1, 2017 டு கணேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 25,000. அடுத்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பேங்க் அக்கௌண்ட் 12,500. இருக்கா பாருங்கள், இருக்கா. ஸோ October 5 பை பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்க, 12,500. அடுத்தது 10th என்ட்ரி ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்
ஸோ நம்ம இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். இதில் கேஷ்ன்ற வார்த்தையே வரல, அதனால் இதில் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் 15th பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ இதில் கேஷ்ன்ற வார்த்தை நமக்கு வரதால தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 5000, பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 5000. நெக்ஸ்ட்டு வாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் நம்ம கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை. அதேமாதிரி 22லையும் கேஷ்ன்றது நமக்கு இன்வால்வ் ஆகலை. ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். கம்பேர் பண்ணுறோம் டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட் சைட்லையும். டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ 25,000 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு பாருங்கள், 12,500 ஒரு 5,000. அப்போ 17,500 தான் நமக்கு இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூவில் இருக்க 25,000 இது டெபிட் சைடில் இருக்குது. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைடு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். பேரலல் லைன் போட்டு லைன்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்கணும். ஸோ 25,000 டெபிட் காலத்துலேயும் டெபிட் சைட்லேயும் கிரெடிட் சைடில் 25,000 நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது லோயஸ்ட் வேல்யூ 17,500. அது என்ன பண்ணோம், ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் 25,000 minus 17,500 we get 7,500. So in this value is known as difference value. This is a closing balance value. So October 28 by balance carried on. பிப்ரவரிக்கு தான் 28 வரும். அக்டோபர் வந்து 30% நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த முட்டி கையிலோட ஃபிங்கர்ஸோட முட்டி மேலே எடுத்துங்க. ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் 31. இங்கே 28 இருக்குது. அக்டோபர் 31 இது ராங்காக இருக்குது. அதனால் October 31 by balance carried on. This is a closing balance 7,500. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம காமிக்கணும். அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த்னா நவம்பர் 1 டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 7,500. த நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வருது. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ வருது, 25,000. அக்டோபர் 1 பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2017 October 1 பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 25,000. டெபிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ். அப்போ இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட் 25,000. இப்போ டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நில் பேலன்ஸ்லேயே அது மேலே கொண்டு வரும்போது அந்த டேட் அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டு October 31, 2017 டு பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன். திஸ் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ, பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வேல்யூ. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை ஆப்போசிட் சைடில் டெபிட் சைடில் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவாக காமிக்கணும். ஸோ அக்டோபர் நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த ஆஃப்டர் என்னது, அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த்து நவம்பர் 1 பை பேலன்ஸ் 25,000. நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜேர்னலுக்கு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கா. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பாருங்கள், டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 12,500 இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பேங்க் அக்கௌண்ட் எங்கே வருது பாருங்கள், 10th பாருங்கள், October 10 ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் வரணும். என்ன வரணும், பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் 2,000. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பேங்க் எங்கே இருக்கும் பாருங்கள், வேறு எங்கேயுமே இல்லை இல்லைங்களா. இதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு, 12,500 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் ஜஸ்ட்டு 2,000 தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 12,500 இஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஸோ 12,500லேருந்து 2,000 நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 10,500. ஸோ வி கெட் 10,500 நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் வேல்யூ, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேல்யூ. அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் நம்ம காமிக்கிறோம். October 31, 2017 பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் 10,500. இந்த வேல்யூவை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவை நம்ம வந்து காமிக்கிறோம். ஸோ அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த் என்னன்னா நவம்பர் 1 டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 10,500. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் நம்ம பண்ணும்போது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். இப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு எங்கெல்லாம் ஃபர்னிச்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் கேஷு கணேசன் கேபிட்டல், செகண்ட் வந்து 5th பேங்க்கு கேஷு இதில் வராது. அடுத்து 10th பாருங்கள், ஃபர்னிச்சர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 2,000 இருக்குது.
பாருங்கள் ஃபர்னிச்சர் இருக்கா பாருங்கள் எங்கேயுமே இல்லை. இப்போ இந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் நமக்கு வரும் சரிங்களா. 10th அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ஃபர்னிச்சர் ரிமைனிங் என்ன பண்ணோம் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஏன்னா செக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதுல. ஆனால் நம்ம என்ன காமிச்சிருக்கோம் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் ஜேர்னல் என்ட்ரி. நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற லெட்ஜர் வந்து ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டு. பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஜேர்னலில். லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட்டில் எழுதுகிறோம். டெபிட்டில் எழுதும்போது ஸ்டார்டிங்கில் 2ன்னு எழுதுகிறோம் சரிங்களா. 2017 October 10 டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 2000. Credit side la nil balance. The highest value 2000. The same value represent for debit and credit side. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ வந்து October 31st 2000 டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்துருக்குது. இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் November 1st டு பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கிறோம் 2000. நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த லெட்ஜர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் எங்கெல்லாம் பர்ச்சேஸ் வருது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 2 இதில் இல்லை 10th கிடையாது. 15th பாருங்கள். 15th பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வருது. அதோட 22ல் வருது பாருங்கள். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ லெட்ஜர் என்ன பண்ணோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 5000 டெபிட் கால்ஸில் எழுதணும். அதேமாதிரி 19th வராது. 22ல் பாருங்கள் drawing account data to purchase account. Purchase account is kept in a mind by drawing account. By drawing account இங்கே பாருங்கள். ஸோ பை ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் 500 டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு 5000 இருக்குது. டெபிட் சைடில் 5000 ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் 500 மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ 5000. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஈக்குவலாக நம்ம பேரல் லைன் போட்டு 5000 காமிச்சிக்கிறோம். இப்போ 5000லேருந்து 500 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 4500. So in this value is known as closing balance. October 31st 2017 by balance carried on, the difference value is known as closing balance. The closing balance next month oda beginning la opening balance நம்ம opposite side ல transfer பண்றோம். So October after இந்த November month November 1st to balance brought down 4500. Then next list of ledger sales account. Sales பாருங்க இந்த first two ல இல்ல 10th entry ல இல்ல 15th date ல இல்ல sales 19th பாருங்களேன் வாசு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். வாசு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுல அந்த மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். ரிமைனிங் வந்து பை வாசு அக்கௌண்ட். பை வாசு அக்கௌண்ட் 2017 October 19 பை வாசு அக்கௌண்ட் 4000. டெபிட் சைடில் நோ வேல்யூ. அப்போ கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குங்க 4000. அப்போ நம்ம இந்த டெபிட்லையும் கிரெடிட்லையும் சேம் வேல்யூவை என்டர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட் 4000. இந்த 4000 டெபிட் சைடில் மேலே கொண்டு போங்க. அமௌண்ட் காலத்தில் 4000 என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு நம்ம டேட் காலத்தில் என்ன கொடுக்கணும் அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டை நம்ம எடுத்து எழுதணும். 2017 October 31st நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ குறையுதுன்னு தெரியும். த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். அந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த் November 1st பை பேலன்ஸ் brought down 4000. தென் லாஸ்ட்டு வாசு அக்கௌண்ட். வாசு அண்டு ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் இருக்குது. 17th லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசு அக்கௌண்ட். ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் பாருங்கள் எங்கே இருக்கார் பாருங்கள் 19th பாருங்கள் வாசு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணாத அந்த எந்த அக்கௌண்ட் நீ ஓப்பன் பண்ணி அதை மைண்டில் வச்சுக்கோ. ஸோ ரிமைனிங் என்ட்ரி எடுத்து போஸ்ட் பண்ணு. ரிமைனிங் என்ட்ரி வந்து ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அது கிரெடிட்டில் எழுதணும். கிரெடிட்டில் எழுதும்போது பை வரணும். அது கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடில் எழுதும்போது 2ன்னு எழுதணும். ஓகேங்களா. ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் இங்கே டெபிட்டில் இருக்குது. ரிமைனிங் என்ட்ரி டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு. ஜேர்னல் என்ட்ரியில் இது கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது சேல்ஸு. லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட்டில் போடுறோம். டெபிட்டில் என்ன வரணும் 2ன்னு எழுதணும். அப்போ 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு 4000 இருக்கான்னு பாருங்கள். இருக்கா பாருங்கள். இல்லை சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். வாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை வாஸ் அக்கௌண்ட் 4000 ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி காமிக்கிறோம். டெபிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ் இந்த 4000 மேலே கொண்டு போங்க. அமௌண்ட் கால்ஸில் எழுதிட்டு அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கும் அந்த மந்தோட எண்டிங்கில் எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் October 31st 2017 டூ பேலன்ஸ் கேரட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 4000. இது அடுத்து ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் November 1st பை பேலன்ஸ் brought down 4000. தென் லாஸ்ட் ஒன் வாசு முடிஞ்சோடனே ட்ராயிங்ஸ். வாசு பாருங்கள் வாசு அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வாசு அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 4000. கிரெடிட் சைடில் 4000 இல்லை நில் பேலன்ஸ் அதை கொண்டு மேலே எழுதி நமக்கு கேரி டவுன் அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் எழுதுகிறோம். இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆப்போசிட் சைடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் வேல்யூவாக நம்ம November 1st 1000 rupees ஓப்பனிங் வேல்யூவாக நம்ம காமிச்சிருக்கோம். 4000. நெக்ஸ்ட் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட். த லாஸ்ட் ஒன் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இஸ் ட்ராயிங் அக்கௌண்ட். ஸோ ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு
purchase account பார்த்தோம். So drawing account is kept in your mind. To purchase account 2017 October 22 to purchase account 500. Then credit sale nil balance இந்த 500 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். இப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடில் இந்த 500 மேலே கொண்டு போகிறோம். 2017 October 31st by balance carried on 500. This is a closing balance value. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக நம்ம ஆப்போசிட் சைடில், அதாவது கிரெடிட் சைடில் நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ்னால் டெபிட் சைடில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அக்டோபர் ஆஃப்டர் மந்த் நவம்பர் 1st இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக வரும்போது 2 பேலன்ஸ் brought down 500. ஓகேங்களா. தென் 15th sum. Journalize the following transactions in the books of Arun and post them to ledger accounts. 2017 December 1, Arun started his business with cash 10,000. December 3, bought goods for cash 1,500. December 8, sold goods to Krishna on credit 4,000. December 14, purchased goods from Govind on credit 2,000. 25, December 25, received cash from Krishna rupees 3,000. The first entry, journal entries in the books of Arun. So journal entries எழுதணும். டேட் காலத்தில் 2017 டிசம்பர் 1st அருண் ஸ்டார்டட் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் 10,000. அருண் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, கேஷ் நமக்கு உள்ளே வருது, அருண் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருண் அக்கௌண்ட், அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 10,000. நரேஷன் பிஸ்னஸ் கேரிட் வித் கேஷ், பிஸ்னஸ் ஸ்டார்டட் வித் கேஷ். இல்லை அருண் ஸ்டார்டட் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னு எழுதலாம். தென் தேர்டு, பாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் 1,500. பாட்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு பொருளை ஸ்டாக்னா குட்ஸு, குட்ஸ்னால் ஸ்டாக்கு, ஒரு பொருள் வாங்குறாங்க, கேஷ் கொடுத்து வாங்குறாங்க. ஸோ கேஷ் வந்து நமக்கு அவுட் கோயிங் ஆகுது, அதுக்கு பதிலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அது உள்ளே வருது. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1,500, டெபிட் கார்டுலேயும் 1,500, கிரெடிட் கார்டுலேயும் என்டர் பண்ணுறோம். தென் December 8, sold goods to Krishna on credit 4,000. சேல்ஸ் பண்ணுறோம், கிருஷ்ணாவுக்கு கடனுக்கு தான் நம்ம விற்பனை பண்ணுறோம், சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அப்போ கிருஷ்ணா ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு, பொருள் சேல்ஸ் ஆகுது. கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். December 8, கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், நரேஷன் கிரெடிட் சேல்ஸ், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் காலத்தில் 4,000 நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா December 14th, பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் கோவிந்த் ஆன் கிரெடிட். கோவிந்த்கிட்டேருந்து கடனுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பொருளை, எவ்வளோக்கு 2,000 ஒர்த்துள்ள பொருள் நம்ம கடனுக்கு வாங்குகிறோம். பர்ச்சேஸ் உள்ளே வந்துடுது, யார்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம்? கோவிந்த்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம். அப்போ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? December 14, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் பீயிங் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் 2,000 is the debit column and same amount will be entered into the credit column. Next, last, 25th, received cash from கிருஷ்ணா 3,000. யார்கிட்டேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம்? ஏன்னா 8th பாருங்கள், சோல் குட்ஸ் டு கிருஷ்ணா கிரெடிட் தானே கொடுத்துருக்கோம், 4,000 கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் நம்ம அவங்ககிட்ட எவ்வளோ நமக்கு உள்ளே வருது? இப்போ 3,000 நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன உள்ளே வரும்? நமக்கு கேஷ் வரும் இல்லைங்களா. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு யார்கிட்ட ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம்? கிருஷ்ணாட்டிருந்து. ஸோ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கிருஷ்ணா 3,000. ஸோ 3,000 டெபிட் காலத்தையும் the same value will be entered into the credit column. Then next, prepare the ledger account. So first prepare the list of ledger. First 2 entry எப்பயுமே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் 2 entry கேஷ் அக்கௌண்ட்டையும் அருண் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டையும் எடுத்துக்கிறோம். நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் அக்கௌண்ட், செகண்ட் ஒன் அருண் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், தேர்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம், அகைன் அதை திரும்ப எழுதுக்கூடாது. ஃபோர்த் ஒன்று கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட், ஃபிஃப்த் ஒன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு, அதனால் இங்கே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்தாச்சா? ஓகே எடுத்தாச்சு. அதனால் கோவிந்த் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம். கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு, கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம். கோவிந்த் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு, கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம எடுத்தாச்சு. அப்போ என்னென்ன அக்கௌண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம்? லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு, அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் செகண்டு, தேர்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், ஃபோர்த்து கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு, ஃபிஃப்த்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, சிக்ஸ்த்து கோவிந்த் அக்கௌண்ட்டு, செவன்த்து கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ 7 லெட்ஜர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா. எது எப்படி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கேஷ் அக்கௌண்ட் தான். ஏன்னா கேஷ் எவ்வளோ இன்கமிங்காக இருக்குது, எவ்வளோ அவுட் கோயிங் ஆகிருக்கு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா. அதனால் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட்.
to Arun capital account. வந்திருக்கா 2017 December 1st to Arun's capital account 10,000. Next journal. Purchase account debtor to cash account. So cash account is kept in your mind by purchase account. By purchase account 2017 December 3 by purchase account 1500. 8th Krishna account debtor to sales account. இதில் சேல்ஸ் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை, ஆனால் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை விட்டுடுறோம். இந்த டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். 14th கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை, அதையும் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். 25 பாருங்கள், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். எவ்வளோ இருக்கு, 3000 இருக்குது. அடுத்து கேஷ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள், லாஸ்ட் 28th கோவிந்த் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 1000 rupees. சரிங்களா? இப்போ கம்பேரிசன் பண்ணுறோம், நம்ம டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடை கம்பேரிசன் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 13,000 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 2500 தான் இருக்குது. அப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ எந்த பக்கம் இருக்குது, டெபிட் சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த சேம் வேல்யூ, த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் 13,000 13,000 அப்படின்னு நம்ம டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட் சைட்லையும் பேரல் லைனில் எடுத்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணும்போது, ஸோ தட் 13,000 minus 2500 we get 10,500. அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் டிசம்பர் 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸை டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம காமிக்கிறோம். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 10,500. டிசம்பர் 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், டெபிட் சைடில் கொண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ டிசம்பர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி, அப்போ இயரும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். 2017 நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகிடுது இல்லையா, டிசம்பர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி தானே. அப்போ 2018 January 1st to balance brought down 10,500. Next, Arun's capital account. Cash account debtor to Arun's capital account. Arun's capital account is kept in your mind by cash account. எவ்வளோ இருக்குது, 10,000 இருக்குது கிரெடிட் சைடில். டெபிட் சைடில் நோ வேல்யூ. இந்த 10,000 ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைடு, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு. 10,000 கொண்டு டெபிட் சைடில் மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் டு பேலன்ஸ் கேரி. திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ, இந்த க்ளோசிங் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவாக ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ டிசம்பர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி 1st 2018. 2017 என்ன வரும், நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது 18 மாறிட்டு ஜான்வரி 1st பை பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ 10,000. நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டில் எதாவது இருக்கா பாருங்கள், கேஷ் அக்கௌண்ட் அருண் கேட் போயிடுச்சா. டிசம்பர் 3rd பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1500. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதா அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1500 இருக்கா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 8th நமக்கு பர்ச்சேஸ்ன்ற வார்த்தை இல்லை. 14th பாருங்கள், டிசம்பர் 14 பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 2000. பாருங்கள், டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 2000. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு பர்ச்சேஸ் அதில் வரல, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் நமக்கு 3,500 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸு. இந்த 3,500 என்ன பண்ணுறோம், represent for debit and credit side. 3,500 for debit side, the same value represent for credit side also. The 3,500 மேலே கொண்டு போய் அந்த மந்தோட கடைசி 2017 December 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ காமிக்கிறோம். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 3,500. ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் ஓப்பனிங் டேட்டா நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கிறோம். ஸோ 2017 ஆஃப்டர் 2018 December 31st ஆஃப்டர் January 1st to balance brought down 3,500. next sales account. sales account பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது நமக்கு 2017 December 8th. ஸோ நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கிங்கன்னா பை கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு 4,000. நம்ம இப்படியும் நம்ம லெட்ஜர்லேருந்தே ஜேர்னல் போடலாம். இங்கே பாருங்கள், கிரெடிட் சைடை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு நேம் ஆஃப் தி லெட்ஜர் செகண்ட் சொல்லணும். இந்த பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் நேம் ஆஃப் தி லெட்ஜர் சொல்லணும், அதுக்கப்புறமா டெபிட் சைட் சொல்லணும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும், நீங்கள் இப்படியே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லையா. சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் 4,000. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். 4,000 கொண்டு போயிட்டு டெபிட் சைடில் மேலே அமௌண்ட் காலத்தில் காமிங்க. அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டை மென்ஷன் பண்ணி இதான் க்ளோசிங் வேல்யூ. த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 4,000. இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கை நம்ம எடுத்து வந்து காமிக்கும் போது 2018. ஸோ 2017 ஆஃப்டர் 18 இயர் மாறும், அதேமாதிரி மந்த்தும் நமக்கு டேட்டும் மாறும். January 1st பை பேலன்ஸ் brought down 4,000. நெக்ஸ்ட்டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா December 8. ஸோ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு
sales account. So Krishna account is kept in your mind to sales account 4,000. Next பார்த்தீங்கன்னா 2017 December 25ல கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் ஜேர்னலில். அப்போ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 3,000. ஓகேங்களா. அடுத்தது நம்ம ரெண்டு பக்கமும் கம்பேரிசன் பண்ணுறோம். டெபிட் சைடில் நமக்கு 4,000 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் 3,000 தான் இருக்குது. ஸோ 4,000 நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக நம்ம எழுதிக்கிறோம், என்டர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் காலத்தில் நம்ம எழுதிக்கிறோம். கிரெடிட் சைடில் வரக்கூடிய அமௌண்ட் காலத்தில் எழுதிக்கிறோம். 4,000 3,000 minus பண்ணால் we get 1,000. So in this value is no difference value. This is a closing balance value. So December 31st 2017 by balance carried on. This is a balancing figure. In the closing value next month ஓட opening value நம்ம காமிக்கிறோம். 2018 January 1st to balance brought down 1,000 rupees. Next Govind account. Govind account பார்க்கும்போது டிசம்பர் அதாவது 14 பாருங்களேன், டிசம்பர் 2017 14ல் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஜேர்னல் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா. அப்போ கோவிந்த் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறது அதை மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்க. பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 2,000. இந்த பக்கம் பாருங்கள் கிரெடிட்ஸ் டெபிட் சைடில் கோவிந்த் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ கோவிந்த் அக்கௌண்ட் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1,000 rupees. நெக்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டெபிட் சைடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ 2,000 இருக்குது. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். இப்போ 2,000லேருந்து 1,000 rupees மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 1,000. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் பேலன்ஸ் டவுன். ஸோ அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் டிசம்பர் 31st 2017 டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 1,000 rupees. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கணும். 2017 ஆஃப்டர் 2018 December after month January 1st by balance brought down 1,000 rupees. Then 16th sum. Journalize the following transaction and post them to the ledger in the books of Raja 2018. March 1st sold goods to Sendil for cash 9,000. ஸோ செந்திலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பணத்தை வாங்கிட்டு பொருளை விற்பனை பண்ணுறோம். இப்போ செந்தில் குட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறாரு, சேல்ஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். பொருளை விற்கிறது நமக்கு பணம் வருது இல்லைங்களா. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். சோல் குட்ஸ் டு செந்தில் ஃபார் கேஷ். எவ்வளோ இருக்கு? 9,000. நெக்ஸ்ட் மார்ச் 5 சோல் குட்ஸ் டு முரளி ஆன் கிரெடிட். முரளிக்கு கடனுக்கு விற்கிறாங்க. ஓகேங்களா, முரளிக்கு கடனுக்கு விற்கிறாங்க. அப்போது முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 4,500 டெபிட் காலத்தையும் the same value will be entered into the credit column. Narration credit sales for Murali. Then 9th cash sales. பணம் நமக்கு தேவை, அதனால் பொருளை விற்கிறோம். பொருளை விற்கிறது நம்ம கேஷ் உள்ளே வருது, சேல்ஸு அவுட் கோயிங் ஆகுது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 6,000. எப்பவுமே கேஷ் சேல்ஸ்னால் கண்ணை மட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் வரும், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் வரும். ஸோ 9th கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பீயிங் நரேஷன்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ்னு எழுதுகிறோம். 6,000 டெபிட் கார்டுலையும் 6,000 கிரெடிட் கார்டு நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். தென் 18th bought goods from money on credit 3,200. 3,200. ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். யார்கிட்ட இருந்து? மணி கிட்ட இருந்து கடனுக்கு 3,200 உள்ள பொருள் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி அக்கௌண்ட். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு 1,200 rupees நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். நரேஷன் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் மணி கிட்டேருந்து கடனுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். த லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், நரேஷன் பாருங்கள். கேஷ் ரிசீவ்டு ₹4,000 அண்ட் a full settlement of his account. ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னாலே 3 entries நம்ம காமிக்கணும். ஸோ ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன உள்ளே வருது? கேஷ் வருது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு. நம்ம ஃபுல்லாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதால ஸ்பாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது கொஞ்சம் சம் ஆஃப் த அமௌண்ட்டை நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி டு முரளி அக்கௌண்ட். டு முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முரளி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்குறாரு? 4,000 தான் கொடுக்கணும் இல்லையா. அவர் எவ்வளோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும்? நமக்கு 4,500 செட்டில் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம கேஷாக 4,000 வாங்கிட்டு அவர் கையில் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 500 rupees நீங்கள் குறைச்சி கொடுங்கன்ட்டு அவர் நம்ம அலோவ் பண்ணி கொடுக்குறோம் 500. ஸோ டோட்டலி 4,500 தான் முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் என்ன சொல்லிட்டு பாருங்க, 2018 March 1st
கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் மைன் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். சரிங்களா? எவ்வளோ இருக்கு? 9000. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் ஜேர்னல் என்ட்ரி முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் நமக்கு கேஷு இன்வால்வ் ஆகலை, அதனால் நம்ம இந்த என்ட்ரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 6000 இருக்குது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதால கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் போடுறோம். அடுத்து பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி அக்கௌண்ட் இல்லை, அடுத்துல கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை. 23ல் பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு முரளி அக்கௌண்ட். அப்போ என்ன பண்ணோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். இங்கே என்ன பண்ணோம்? முரளி அக்கௌண்ட் பாருங்கள், டிஸ்கவுண்ட் லோன் எடுத்துக்கூடாது. டூ முரளி அக்கௌண்ட். டூ முரளி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? நமக்கு எவ்வளோ தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு? 500 அவருக்கு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ 4000 தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. 4000 தான் நம்ம இங்கே காமிக்கணும். சரிங்களா? கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸு எவ்வளோ இருக்குது? 19000 நமக்கு டெபிட் சைடில் நமக்கு ஷோன் ஆகிருக்கு. கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸுக்கு இந்த 19000 நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 19000 கிரெடிட் சைடில் மேலே கொண்டு போயிட்டு அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம காமிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் டெபிட் சைடில். நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து மார்ச்சோட நெக்ஸ்ட் மந்த் ஏப்ரல் 1 டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 19000. நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த லெட்ஜர் பார்க்கும்போது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலுக்கு வாங்க. செகண்ட் பாருங்கள் முரளி அக்கௌண்ட். இந்த ஃபஸ்ட்லேயே பாருங்களேன் 2018 March 1 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறோம். தென் March 5ல் பார்த்தீங்கன்னா முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை முரளி அக்கௌண்ட் வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்றும், அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் இருக்குங்களா? இல்லை. 1 by 1 செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இப்போது நம்ம லெட்ஜர் வச்சு ஜேர்னலில் போடலாம், இல்லை ஜேர்னல்லேருந்து நம்ம லெட்ஜர் போடலாம். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கா? இங்கே பாருங்கள், இந்த கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் சைடில் தான் நம்ம சொல்லணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போது இது ஜேர்னல் நம்ம லெட்ஜர் போடும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது என்னது? சேல்ஸு. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். அடுத்தது முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை முரளி அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுல கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். புரியுதுங்களா? லெட்ஜர்லேருந்து நம்ம ஜேர்னல் போடலாம், இல்லை ஜேர்னலை வச்சு நம்ம லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? டெபிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது? ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் 19500. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஸோ டெபிட் சைடில் இந்த 19500 மேலே கொண்டு போங்க. மேலே அமௌண்ட் காலத்தில் என்ட்ரு பண்ணிட்டு அந்த மந்தோட லாஸ்ட் டேட்டு March 31, 2018 டு பேலன்ஸ் கேரி ஆன். திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ 19500. டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேல்யூ. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கிறோம். March after April 1 by balance brought down 19500. ஓகே. நெக்ஸ்ட் முரளி அக்கௌண்ட். முரளி அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2018 March 5. இப்போது முரளி இப்போ டெபிட்டில் சொல்லும்போது நேம் ஆஃப் த லிஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அக்கௌண்ட்டை, அதுக்கப்புறமா டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கிறத சொல்லணும். முரளி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ முரளி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 4500. நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் சைடில் வரும்போது கிரெடிட் சைட் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் நேம், அதுக்கப்புறமா லிஸ்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டை சொல்லணும், த நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்டை சொல்லணும். இங்கே March 2018 23rd கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ முரளி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ முரளி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட். வந்து எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க? 4500. 4000 மட்டும் கட்டினா போதும், 500 எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால் இங்கே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? 4000 + 500 நமக்கு டிஸ்கவுண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த டோட்டல் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் 4500. திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். இப்போ இந்த டெபிட் சைடில் நமக்கு பேலன்ஸ் நில்லுன்னு இருக்குது. 2018 March 5 நமக்கு என்னது? 4500. இப்போ டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் என்ன இருக்குங்க? 4500. அப்போ நமக்கு இங்கே பேலன்ஸிங் ஃபிகரே நமக்கு கிடையாது.
ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் நமக்கு வந்திருக்குது. முரளி அக்கௌண்ட்டில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்க்கும்போது 2018 மார்ச் 31 பாருங்கள். 2018 மார்ச் 1 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் மைண்டில் வச்சுக்கிறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறோம். முரளி அக்கௌண்ட்டும் போட்டாச்சு. அடுத்த அக்கௌண்ட் என்னது நமக்கு? முரளி அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்புறம் மணி அக்கௌண்ட் வருது. என்ன வருது? மணி அக்கௌண்ட்டும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் வருது. ஓகே, மணின்ற நேம் எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு 2018 மார்ச் 1 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் மணின்றது வரல, அதனால் இந்த என்ட்ரி லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடும். ஸோ செகண்ட் 5லையும் இல்லை. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9th கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதுலேயும் மணின்ற நேம் இல்லை. 18th பாருங்கள். ஸோ டிசம்பர் 18 மார்ச் 18 சாரி டிசம்பர் கிடையாது, மார்ச் 18 பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி அக்கௌண்ட் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம்? மணி அக்கௌண்ட். ஸோ மணி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ன வருதுங்க? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பார்க்கலாமா? மணி அக்கௌண்ட்டில் பாருங்கள், பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கா? இதோ இருக்குது பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மணி அக்கௌண்ட்டு. இங்கே பை கேஷ் இருக்குது, தவறுதலாக இருக்குது, இங்கே பர்ச்சேஸ்ன்னு அடிச்சுக்கணும். பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு 3200. இட்ஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. இந்த வேல்யூ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணுறோம்? பேரல் லைன் போட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு 3200 நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 3200 நம்ம அமௌண்ட் காலத்தில் மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா 2018 மார்ச் 31 டு பேலன்ஸ் கேரட் திஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம எடுத்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கணும். மார்ச் ஆஃப்டர் ஏப்ரல் 1 இயர் மாறாது, மந்த்து மட்டும் தான் நமக்கு மாறும். ஏப்ரல் 1 பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 3200. தென் லாஸ்ட் ஒன் டிஸ்கவுண்ட்டு அலவுட் அக்கௌண்ட். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது? இங்கே க்ரெடிட்டில் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு முரளி அக்கௌண்ட். இப்போ டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ நமக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க? 500 rupees தான் நமக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், 500 rupees தான். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்குது. அப்போ நம்ம யார் அலோவ் பண்ணுறாங்க? யாருக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க? முரளிக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு முரளி அக்கௌண்ட். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. டு முரளி அக்கௌண்ட் 500 rupees. 4500 4000 மட்டும் நீங்கள் கேஷ் கொடுத்தா செட்டில் பண்ணால் போதும். நீங்கள் அந்த ஸ்பாட்டில் செட்டில் பண்ணுறதால 500 rupees நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்? ஃப்ரீயாக நான் உனக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ 500 வந்து நமக்கு முரளிக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த டெபிட் சைடில் 500 rupees இருக்குது, கிரெடிட் சைடு நீல் பேலன்ஸு. இந்த 500 நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஈக்குவல் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். த சேம் வேல்யூ the 500 ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஸோ கிரெடிட் சைடில் இந்த 500 மேலே கொண்டு போங்க, அமௌண்ட் காலத்தில் என்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த டேட்டில் 2018 மார்ச் 31 பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம காமிக்கிறோம். இப்போ கிரெடிட் சைடில் பேலன்ஸிங் கேரி டவுன் வந்துருக்குன்னா அந்த டெபிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். மார்ச் ஆஃப்டர் ஏப்ரல் 1 த பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எவ்வளோ இருக்குங்க? 500 இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சாப்டர் இன்னும் நமக்கு திஸ் நாட் ஏ the chapter is not over, so to be continue on afternoon session. So students, today the forenoon session we had learn about exercise number 11 to 16. So prepare journal entry and post them to the ledger. So understand the concept. I will give some assignment, complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.